सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, आपां सारे जाने बहुत बड़े भागां वाले हाँ जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की निघी गोद का आनंद माणदे हैं। सतगुरां ने साडे उत्ते किरपा की, सत संगत विच आउण दा समां बख्शिश कीता है और आप दी पुस्तक करन दा समां बख्शिश कीता है। यही समां जो है, इस समय नूं ही प्रवानगिरी मिली हुई है। बाकी जो भी आपां संसार दे क्रिया कर्म करते हैं, वो समां जिहड़ा साडे नाल निभण वाला नहीं है। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानूं लोक दा ते परलोक दा ज्ञान बख्शिश कीता है कि संसार दे विच साडा मन जदों पवन दे नाल मिलदा है, पाउण नूं गुरु दा नाम दिता गया है। जिन्हों महाराज समझाते कहते पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ते जो सूखम है जिथे आपां सौण तो बाद जाने हाँ, उधर साडा गुरु है शब्द। लोक दा गुरु है, पौण गुरु है, जो परलोक दा है वो शब्द गुरु है। हुण आपां जदों संसार दे विच विचरदे हां, उदों मन साडा जो है ये पौण दे नाल मिल जांदा। ये संसार दे जो भी क्रिया कर्म आपां करते हैं, ये पौण दे नाल मिल के चल करते हैं, क्योंकि साडे अंदर पौण जा रही है ते बाहर आ रही है। जे साडी पौण रुक जाए, उस टाइम ही साडा जिहड़ा तन है ये ढह ढेरी हो जाता, नासवान हो जाता। इस करके जदों आपां शरीर दे विच आउंदे आ, मन साडा पौण नाल मिलिया हुंदा है ते पौण दे नाल मिलदे नाल कि जिन्ना चਿਰ असां पौण नूं सम नहीं करते, बरोबर नहीं करते, क्योंकि अपनियां दो नासकां हैं, एक विच पौण घट आ रही है, एक पासे वध आ रही है। जिन्ना चਿਰ आपां पौण नूं सम नहीं करते, उन्ना चਿਰ साडे इस संसार दे विचार रुकदे नहीं। हुण संसार दे विच जो मालक निरंकार वाहिगुरू, उहनूं मिलण वास्ते साडे विच एक कूड़ दी पाल है, जिन्हूं महाराज समझाउंदे कहंदे किव सचियारा होईए, किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण जिन्ना चਿਰ साडे वो जिहड़े विचार है, जिन्ना चਿਰ असीं पौण नूं सम नहीं करते, उन्ना चਿਰ साडे अंदरों विचार चली जाते, ख्याल आई जा रहे अंदर। ते जदों साडे अंदरों ख्याल आउंदे है, फिर साडा मन उन्हां ख्यालां विच फस के ये बौरा हो जाता है, भंबड़ा हो जाता है। आपां देखते हैं कई वेले आपां नूं रात नूं नींद नहीं आउंदी, क्योंकि साडे मन दे विच विचार चली जाते हैं। विचार भी इन्ने क चलते हैं कि आपां 2-2 साल का साल का पहला ही सोच के बैठे हैं। ते महाराज समझाउंदे भी तुसीं तां एक सवास दे धनी हो। महाराज समझाउंदे हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहित न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेबो जाके जी प्राणा। महाराज कहते तुहानूं सवास नहीं आया, तुहाडा ये संसार नालों लिंक टुट जाना, पर विचार ऐसे प्रबल हो गए,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਈ ਜੀਓ, ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲਾਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੂਖਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਇਹ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਪੰਜਾਂ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲੀ ਐਸਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ।
ਏਡੀ तगड़ी ਇਹ शैतानी करते हैं। मनुख फिर संसार दे विच कसूरवार बन जाता, कतलों तक मनुख पहुँच जाता, बेईमानियां तक मनुख पहुँच जाता, चोरी ठगी तक मनुख पहुँच जाता, पर मनुख का कोई कसूर नहीं। संसार दे विच कोई ऐसा मनुख ही नहीं कि जिहड़ा कोई कसूरवार होवे। पर मनुख जदों इस माया दे विच फस के सौंदा है, इहदी रसना दे उपर, इहदे नेत्रां दे उपर, इहदे कन्नां दे उत्ते, कर्म इंद्रियां दे उपर ऐसा ये सूखम जाल पाउंदे ने पंज महाबली, इसनूं मੱਧ बड़ा दिंदे ने। फिर इसे मुख दे नाल अग सिटदा है बाहर, फिक्का बचन बोलदा है। फिर इसे नेत्रां दे नाल बाहर पराया तन, पराई माया सारी देखदा है, क्योंकि इस नेत्रां दे उत्ते मन साडा बहिंदा। जदों आपां संसार दे विच आउणे सवेर नूं, ये नेत्रां ते बह के इसने संसार देखना सी, निराकार देखना सी, पर ये नेत्रां ते बह के ना ज्ञान होण करके, ना समझ सोझी होण करके, ये नेत्रां ते बह के सारा संसार दा कूड़ देखी जांदा है, सतगुर नूं नहीं देखदा सामणे। हुण मालक जिहड़ा है वो साडे तो दूर नहीं, मालक साडे बिल्कुल नेड़े है। जिन्होंने महाराज समझाते कहते कह रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होई सो होई। हुण मालक है किस तरह का? भगत नामदेव जी गुरबाणी गुरु ਵਿੱਚ सानू समझाते कहते जो साडा परमात्मा है वो किस तरह का है? वो बिल्कुल नरोल शीशे की तरह साफ है, सतगुरु वाहिगुरु। जिन्हों महाराज समझाते कहते पानी माहे देख मुख जैसा, भगत नामदेव जी कहते पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा। हुण मालक किदां दा है? नरोल शीशे की तरह प्रकाश। जिस तरह तुसी एक बाल्टी दे विच पानी पा के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ अपना मुख देखा करो, इस तरह का परमात्मा है शीशे वर्गा। पर वो है कित्थे आ? साडे नेत्रां दे सामने ही है। पूरी दुनिया के उत्ते परमात्मा छाया होया है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जिथे परमात्मा नहीं हैगा। हुण उही प्रकाश साडे अंदर भी मौजूद है शरीर दे। हुण साडा मन भी प्रकाश रूप है, जोत स्वरूप है। जिन्हों महाराज समझाते मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण परमात्मा नूं देखिया किदां जाए? जदों असी अंतरगत सिमरन करते हैं, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़ते हैं, ते मन साडा जिहड़ा ये बाहर साडे विच जिहड़े विचार चलदे आ, साडे ते मालक दे विच कोई फर्क ही नहीं हैगा। बस एक जिन्ना प्याज दे विच एक वो छिलका हुंदा बरीक जिहा, इन्ना साडे दा मालक दे विच फर्क है, विचारां दी कूड़ दी पाल। हुण जदों आपां सिमरन करदे आ, सिमरन करके अपने जिहड़े विचार आ ये पाउण सम कर लैंदे आ, विचार रुक जांदे आ, अंदरों साडा शब्द सुरत दा मेल हो जांदा, ते ओही शब्द फिर सानूं मालक तक लैके जांदा है। जिहड़ा लोक दे प्रलोक दे विच साडा प्रलोक विच जिहड़ा गुरु है वो शब्द है, लोक दे विच गुरु है वो कौन है? हुण महाराज कहते भी तुसीं शब्द नाल मिल जाओ जे तुसीं सुखी होना। तां हुण तुसीं सारे जाने बैठे हो, कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई टेंशन साडे अंदर लगी हुई है, क्योंकि साडा मन जिहड़ा है इनू इन्हां पंजां ने अंदरों, क्योंकि पंज सूखम है सानू दीदे नहीं। आपां देखदे हैं ना संसार दे विच भी कोई जगह ऐसी हुंदी है कहंदे जी इत्थे भूतां भरेतां दा वासा है, किते भी भूतां भरेतां दा वासा नहीं, साडे अंदर ही भूत पंज बैठे हुए ने इस शरीर दे अंदर। ते पंजां दा नाम भी महाराज ने दस दिता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां ने साडे जीवन की बाजी सानू हराउणी है।
भी जीवन की बाजी हरा के सवास लुटने आ, सवास लुट के साडे ते सानू इस जामे की जीवन की बाजी हरा के ते 84 लाख जून च सिੱਟਣਾ इन्होंने सानू, क्योंकि इन्हों का ड्यूटी है संसार दे विच। हुण मन जिहड़ा है ये राजा है। हुण आपां देखते हैं संसार दे विच जिहदे कोल पैसा ज़्यादा, धन दौलत ज़्यादा, आपां उसनूं राजा कहने। वो राजा नहीं, वो भिखारी है। जिन्ना ज़्यादा जिहदे कोल पैसा उड्डा ही तगड़ा भिखारी है। जे तुसीं भिखारी संसार दे विच देखना होवे, तुसीं देखिया करो जिहदे कोल ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन दौलत, वो भिखारी, क्योंकि उहदे विचार ही नहीं रुकदे रात दिन। मन टिकदा ही नहीं एक जगह, नींद दीआं गोलियां खांदा, लैके तां कुछ भी नहीं जाना इत्थों संसार चों। संसार की मिट्टी संसार दे विच ही रह जानी है। साडे अगे इत्थे वड्डे वडेरे साडे किड्डे तो किड्डे वड्डे आए आ, कुछ नाल लैके नहीं गए, पर एक चीज़ आपां इत्थों नाल लैके जानी है, जिहड़ी नाल निभणी है। वो की है? वो है नाम, जिहड़ा साडे मरण तो बाद सहाई होना। हुण आपां परिवार लई सारा दिन मरदे हैं, सारी रात मरदे हैं, बच्चों की खातर, परिवार की खातर माया जोड़ते हैं, तो अंतिम समय साडे परिवार भी साडे नाल नहीं जाना, क्योंकि ये पिछले जन्म के संयोग है। ज्यों ज्यों साडा पिछले जन्म के संयोग से मालिक ने सानू इस जन्म के फिर मिला दिता। कट्ठिया ने बैठ के सिमरन बंदगी की, इस जन्म से साडा संयोग फिर कर दिता। पर संसार 'च आए काहदे हैं आपां? महाराज गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहंदे बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पश ढोर, जिन कीते तिना ना जानी, बिन नामे सब चोर। सारे चोर ही आपां नाम तो बिना। महाराज कहते जिदा पशु दे उपर आपां आम देखते हैं कि लोग पशुओं को खेतों के विच बाउंदे है, पंजाली गल च पाउंदे है। महाराज कहते नाम तो बिना सारे इदां ही है, संसार का कर्म करी जाते हैं। बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पश ढोर। ये पशु सारा दिन ढोरा ढोंदा है, तो शामां नूं एक टोकरा पट्ठियां का ही मिलता उन्होंने। बस सारा दिन खेत 'च बाह के आपां छड्ड दईदा उन्होंने, शामां नूं एक टोकरा दो टोकरा पट्ठियां का ही मिलता। इदां ही आपां पशुओं वांगू सारा दिन काम करके आके ते कमरे दे विच आण के, घरां दे विच आण के सौ जाने हैं पशुओं वांगू। क्योंकि पर साडा जामा बड़ा उच्चा सी, साडी कष्ट बड़ी उच्ची सी। आम लोग जीवा च कहते जी फलानी कष्ट, पर साडी कष्ट बहुत उच्ची सी, साडा जामा बहुत उच्चा सी। क्योंकि महाराज समझाउंदे, कहते मानस की जिहड़ी जात है ये है मालक, मानस की जात सब है एको पछाण। आपां सारे जाने एक पिता के बच्चे हैं। साडा पिता का नाम है वाहिगुरु, उहदे तो असीं पैदा होया। साडा मन जिहड़े माता पिता दृष्टमान संसार दे विच है, वो शरीर के माता पिता है, मन के माता पिता नहीं। हुण मन का जिहड़ा माता पिता है वो तक्कर जद तक्कर अपने मन जिहड़ा अपने पिता के कोल पहुँचता नहीं, उन्ना चिर ये सुखी नहीं हुंदा। हुण इसी तरह आपां संसार दे विच देखदे हां कि मन इस संसार 'च आके फस गए ने, संसार नूं जफा पा लिया। इन्हां पंजां ने ऐसा जफा मराया। महाराज समझाउंदे, कहते जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह ज़्यादा सो परमंता। जिहदे को माया थोड़ी है उन्होंने एक टेंशन पई है भी मैं हुण वधावां किदां इहनूं, उहदे अंदर इक्को ही विचार चली जाता मैं किस तरह वधावां। ते जिहदे को ज़्यादा है उन्होंने फिक्र पिया होया भी मैं हुण इहदा कोई कारोबार कोई बिजनेस की इहदा मैं खोलां, किदां मतलब इहनूं करां जस्टिंग। दोने फस गए। पर इस संसार दे विच एक ही लाहा है, वो की है? वो नाम जपना, जिहड़ा साडे नाल जाना, सच दा कर्म करना, किरत करनी ते वंड छकना। ते महाराज कहते भी तुसीं कई जन्मां दे विछड़े होए तुहानूं ये मानस जामा बख्शिश कीता है, ते हुण तुसीं इस मानस जामे दा लाहा चक लो संसार दे विचों। कबीर साहब जी गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहते भी तुसीं ऐसा संसार दे विचों लुटो। हुण लुटना की संसार दे विचों? आपां दी उम्र देख लो किन्नी किन्नी हो गई, आपां संसार 'च पैसा कमाई जाने, पर मन साडा थिर नहीं होया, मन नूं सबर नहीं आया। हुण कबीर साहब जी गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहंदे कबीर लूटना है तो लूट, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਵੀ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਆਹਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗੇ ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਭ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ID ਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਹੈ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਲ ਵਿਸਮਾਦ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲਕ ਗੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਸੱਚਾ ਘਰ ਵਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ 5 ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ 5 ਮਹਾਬਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਭਾ ਖੱਟਣੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਵਧਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਲ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਘਟਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਲੇ ਮਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਧੁਨ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ? ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਵਧਣੇ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 24,000 ਸਵਾਸ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਤਰਗਤ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕभी ਸੁੱਤੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖਰੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਘੰਟਾ ਖੰਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਉੱਧਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਦ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰੁਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਮਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਗਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨ ਦਿਨ ਉਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੱਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਈ ਤੱਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੌਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਤਰਲੋਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੀ ਕਾਢ ਪੀਏ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ 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 ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਭਗਤੀ ਅਨਹਦ। ਅਨਹਦ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ? ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਝ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਲਾਮਾਤ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੇਦ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗਿਰੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।